बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ को नाम समस्त जप करवा समस्ते मा 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 बर्तमान मो भौणी दिव्यज्योति को अनुरोध करी से गोटे मातृवंदना माँ को पाखे निवेदन करेंगे। दिव्यज्योति मु केवल धूप काठीटीए हेबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी तुमरी जगत मोहकाई सारी तुमरी जगत मोहकाई सारी नीरबरे लिभिजिबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी से मोह कि थिबो तुमरी आशीष से जल नामर होइब पीयूष से मोह के थिबो तुमरी आशीष से जल नामर होइब पीयूष जानू बा न जानू केही केबे मते जानू बा न जानू केही केबे मते नीरबरे लिभिजिबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी सज फूटा फूल हेबी तुम लागी चरणे शरण नेली तेणु मागी सज फूटा फूल हेबी तुम लागी चरणे शरण नेली तेणु मागी देखु बा न देखु केही केबे मते देखु बा न देखु केही केबे मते तुम पादे रहिथिबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी मु केवल धूप काठीटीए हेबी। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्त्यंश जातम हेमने भारतवर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीनो प्रार्थना करुछु सुनो मातः एही भारतवर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्म जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ।
एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य ही आम्भे माने व्रती शुण मातः यही भारत वर्षे सहाय हो मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जय दैनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः यही भारत वर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धांभे माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमितर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत से जुग आगत से दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो मातः दुर्गे तोर संतानाम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव रे उपयुक्त हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीप विनाश कर गोटे भी जेपरी आम्भमान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत आम्भमान को महत् कर महत् प्रयास कर उदारचिता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चिष्ट अलस भयभीत न हो मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमान मध्य लिप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो मातः दुर्गे अंतःस्तरीप संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुत शैल नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण यहाँ ही प्रार्थना प्रकाश हो मातः दुर्गे आम्भमान मध्य जग बल प्रवेश कर आम्भे माने होई उठबु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवक गणकर यही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरवारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिन होई प्रदीप धर प्रकाश हो मातः दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबो नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डोरे बांधि रखिबु आस मात आम्भमान मन प्राण शरीर प्रकाश हो वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आ विसर्जन करिबु नाही आम्भमान समग्र जीवन हे निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भमान सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हेउ यहाँ ही प्रार्थना मातः भारत आविर्भूत हो प्रकाश हो माँ प्रकाश हो सावित्री
Savitri, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. Stillness absolute incommunicable meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness searched from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known. All that the laboring senses still would wave, prolonging an image unreality, self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left, only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us, we cease from joy and grief. The ego is dead, we are freed from being and care. We have done with birth and death and work and fate. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown such misery and such power? On what a dead bank on the eternal's road? One was within thee who was self and world. What hast thou done for its purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou canst do from the unknown, but nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting no has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes? And immortality in the secret heart? The voice that chants to the creator of fire, the symbol Om, the great ascending word. The breeze between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride. The chamber where the glorious enemy's keys. The smile that saves the golden pick of things. The smile that saves the golden pick of things. Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamay Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त दिव्य विश्व भाई भूणी मान आज दिवस अन्य ना हूँ विजयर दिवस माँ ए दिवस को डिक्लेयर करते गोटे मेसेज कहते द एनिवर्सरी ऑफ माय रिटर्न टू पांडिचेरी is the tangible sign of a sure victory over the adverse forces. विरोधी शक्ति मान निश्चित विजय ये हूँ एक मूर्त चिन्ह ए दिवसटी माँ कर जो आगमन वार्षिक रे माँ एक कथाटी आम मान को सूचे तेणु विरोधी शक्ति मान कवल निजक रक्षा करने तो सहज कथा नुहे संसार पृष्ठ को माँ एवं श्री अरविंद आसचंदी कार्यधारा को त्वरान्वित करने जदि विरोधी शक्ति ए संसार को कबलित करे तेरे माँ एवं श्री अरविंद पृथ्वी को आसबार उद्देश्य रहा पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन रूपायित करने मानव को दिव्य मानव रे परिणत करवा पृथ्वी को स्वर्ग राज्य रे परिणत करवा भगवान इच्छा को साकार रूप दवा भगवान को परिपूर्ण रूप निज को जो प्रकाश कर संकल्प रखिंट साकार रूप दवा पृथ्वी को यही जड़ता निश्चेतना भितर अचेतना भितर अवचेतना भितर विरोध शक्तिर कबल तो जो अवस्था अच्छी तारी कबल निज को रक्षा करने ये पृथ्वी दिने आकुति प्रार्थना जनईला तेणु दिव्य जननी ए मरणशील पृथ्वी को आगमनी होती माँ ए आगमनी आम एक सुजोग पृथ्वी एक सुजोग श्री अरविंद देहांत बार अनेक वर्ष पर आश्रम जन साधक माँ को प्रश्न करते माँ आप पांडिचेरी को कहीं आसते
ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣଙ୍କର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ହେଇକି ଥିଲା? ମା କହିଲେ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ to meet Sri Aurobindo. I remained in Pondicherry in order to live with him. Even when he left his body, I stayed in Pondicherry in order to do his work, which is by serving the truth, enlightening mankind, and hastening the rules of the divine love upon earth. माँ ये जो मंतव्य देले मु पंडिचेरी को आसीथिली श्री अरविंद को साक्षात करिया पई, श्री अरविंद के साथ रहिया पई, एपरिक श्री अरविंद सरत्याग कला परे भी मु पंडिचेरी रहिली तांकरी कार्य को संपन्न करिया पई, जोटी की सत्यर सेवार माध्यम रे, मानव जाति को ज्ञानदीप्त करियार माध्यम रे एवं पृथ्वी रे दिव्य प्रेमर धारा को जोड़िबारे ये तीनोटी प्रोसेस रे बा पद्धति रे माँ वर्तमान कार्य कर सत्यर सेवा, ज्ञानदीप्त अवस्था एवं दिव्य प्रेमर धारा ये तीनोटी को जदि आमे आज भली दिन रे तीनोटी शक्ति पाई जदि आमे निजको उन्मुक्त कर रखिबा ताले मां कर कार्यधारा कौन ता उपलब्धि करि परिबा। आ ये विजय दिवस रो को शक्ति ऊपर विजय आ विजय आवश्यकता कहीं की तार रहस्य मध्य उपलब्धि कर परिबा। तो ये संपर्क रे आम गण आलोचना करिया पई वर्तमान वीरेंद्र भाई को अनुरोध करी से आलोचना रखे भाई। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समवेत मातृ अभिप्सु भाई और भौणीगण स्नेहर छात्र छात्री बंधु, आज अप्रिल 24 तारीख माँ पूर्ण आगमन दिवस। ये पूर्ण आगमन कहीं माँ ए विषय आज विषय तात्पर्य संपर्क आम माँ निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करवा। ए विषय आमको ज्ञात धारणा प्रकाशित हम। माँ निकट में अनेक अनेक करुणा एवं कृपा आम निकट में बर्षि जाऊ। वर्तमान आरंभ करुच्ची आज विषय वस्तु 1900 माँ पुनः आगमन 1914 मसीहा 1920 मसीह आसथिले प्रथम पूर्ण आगमन तांकर होइथिला। मु चेतना दृष्टि कहूची एवं आंशिक आगमन होइछि तांकर 1914 मसीहा मार्च 29 तारीख। ए आंशिक आगमन कहीं माँ को थरे प्रश्न करा जाइथिला जे 10 मास रहणी तापरे पुणी फेरी गले कहीं माँ जदि दिव्य जननी हिसाब से नुहे आपण साधारण चेतना रे कहतु आपण को कौ घटनाटी आपणकर जीवन रे अनेक बाधा सृष्टि करिছে। माँ को जिते बड़े यही प्रश्न पचरा गला माँ कहले मु जिते बड़े 1914 मसीह श्री अरविंद पाखक गली मोर निर्दिष्टता थिला फेरिबार। सेते बेलू को मु भाबुथिली श्री अरविंद किसी कहिबे किंतु से नीरव रहिले निरुत्तर रहिले। मो जीवन रे जदि कोनोसी घटना मते बाधि थाए बा घटनाटी घटना बहुल होइकी साधारण चेतना रे एमिति बाधा सृष्टि करि थाए सेई दिनटी थिला मो जीवनर एक स्मरणीय मुहूर्त। जे भाई और भौणी माने माँ एमिति जेते शक्ति आसंती दिव्य आसंती से माने केबे मध्य मिलित परमंक सहित मिलित हुंती नहीं, मिलित हवा को दियंती नहीं। बारंबार विरोधी शक्ति से माने को आक्रमण करूथे। माँ तो आसीथिले 1914 मसीह एवं माँ को फेरिबा को हला। ए फेरिले कहीं ना सेते बेल को विश्व दरबार रे एक घन घटा कराड़ छाया खेली जाइथिला। विरोधी शक्तिर एक तांडव लीला दुई शक्ति को एकाकार कही सते जेपरी प्राक प्रस्तुति चलुला प्रथम विश्वयुद्धर। ये प्रथम विश्वयुद्ध काल माँ को सेठी आउ रहिबा पाई दिया गलानी। माँ बाध्य हेले फेरी आसिले फ्रांस को एवं तापरे 1915 मसीहा परे पुणी गले जापान को।
ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ମା ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ କାଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶତ ଶତ ଜନତା ଯଦି ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଏଇଆ କହିଥିଲେ ମା, ଆଭାସ ବାଣୀ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଏକାଠି ରହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରାଇ ଦେଲାନି। ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଅବତାର ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଦିଏନି। ବାରମ୍ବାର ଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥାଏ। ମା ଗଲେ, ମା ତ ଆଗରୁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫଲସୁଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ସାଧନାରେ ରତ ରହିଲେ। ଏ ସାଧନା ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ଏ ସାଧନାରେ ଯେତେବେଳକୁ ମା 1916 ମସିହାରେ ଜାପାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜାପାନରେ ସେତେବେଳକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପେଣ୍ଡାମିକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଭୟଙ୍କର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭଳି ଏକ ସ୍ପେନିଶ ଭୂତାଣୁ ହାହାକାର କରିଦେଉଥାଏ ସମଗ୍ର ଜାପାନକୁ। ମା ସେଥିରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭଳି ସେ ସ୍ପେନିଶ ଭୂତାଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, ତାଙ୍କ ଗଳା ଚିପିଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ମା କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅକଲ ଦୁନିଆର ଯୋଉ ସାଧନା କରି ଶିଖିଥିଲି ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁନିଆରୁ ସେ ଭୂତାଣୁକୁ ନିପାତ କରିଦେଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବନି। ଏକ ଭୟଙ୍କର କରାଳରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମା ତ ସାଧନାରେ ରତ ଥିଲେ। ଅକଲ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଲସୁଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଅନବରତ। ଏବଂ ମା ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଜାପାନର ଏ କଥା 1920 ମସିହା ସ୍ପେନିଶ ଭୂତାଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଇଠି ତା ପରଦିନ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମା କହନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତାର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ମାଙ୍କର ସେ ବାଣୀଟି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। Suddenly, everything in me became till the whole external being was empty, completely immobilized, and I had a vision. ମୁଁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି କେମିତି of the supreme, ସେଇ ପରମଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, more beautiful than that of the ଗୀତା। ଗୀତା ଠାରୁ ଆହୁରି ସେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କଲି। A vision of the supreme, and this vision literally gathered me into its arm। ତା ଦୁଇ ବାହୁରେ ମତେ ସତେଜ କରି କଳାଗ୍ରତ କଲା। It turned towards the west, towards India, ଏବଂ ସେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା। And offered me once here, ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଚନା କଲା, ଆସମାତ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ଏଠୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତୁମେ ଦୂରୀଭୂତ କର। ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ବାଣୀ ଅଫର୍ ଟୁ ମି, ସେ ପରମ ମତେ ଯାଚନା କଲେ, ଆସମାତ ଏଇ ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। Towards the west, towards the India, and offered me once here, and there of the other end I saw ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। It was, I felt it physically। କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲି। I saw, ମୁଁ ଦେଖିଲି my eyes were closed, ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଦି ମାଷ୍ଟର, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ରୂପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇଭଳିଆ ମା କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ରୂପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି,
ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସନ୍ତୁ। କ୍ଲୋଜ୍ଡ ମାଇ ଆଇଜ୍ ବଟ୍ ଆଇ ସୋ ଟିଲ୍ ଦି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭେନିସ୍ଡ। ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଜାପାନର ଘଟଣା। ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମା ଜାଣିନଥିଲେ ପୁଣି ଫେରିବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଅଭର୍ଡ ମି ଆସମାତ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ। ଡାକରା ଆସିଲା ଗୋ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପରମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେଭଳି ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଆଉ ନୁହଁ, ଏବେ ଗୋ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଏବଂ ମା ତା ପରଦିନ ବ୍ୟାଗେଜ ବାନ୍ଧି ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ବସିଲେ। 1920 ମସିହା ମା ଫେରୁଛନ୍ତି। 200 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ବଳୟ ଓରା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମାଙ୍କର ସବୁ ବଳୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବଳୟକୁ, ଯୋଗର ବଳୟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେଠି ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଖଣଘଟା, ନଥିଲା ବିଶ୍ୱର ହାହାକାର, ସେଠି ଥିଲା କେବଳ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେମାନେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରହିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବାତାବରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମା ଆସିଲେ 1920 ମସିହା ଆଜିର ଦିନ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ। এই ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜାଗା, ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପାହାଚରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କର କାନ୍ଧ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାନ୍ଧ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ରିପିଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ଭିଜନ। ସେଇ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଜାପାନରେ ଦେଖିଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସତେ ଯେପରି ମୋତେ କଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟକୁ। ଏବଂ ସେ ଅଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆସମାତ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ଏଇଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପରମଙ୍କର ଆଦେଶ। ସେଇଠୁ ମା ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ବାଧା ହିଁ ବାଧା। ରାଧା ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ରାଧାଙ୍କ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିମୟୀ ରାଧାଙ୍କ କଥା, ଆପଣ କାହିଁକି ରାଧାଙ୍କ କଥା ଏ ଭାଗବତରେ ପଦେ କଥା ଲେଖିପାରିଲେନି? ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ରାଧାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଲେଖିବି, ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଖିର ପାଣିରେ ମୋ କାଗଜ ସବୁ ଭିଜିକି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ବାଧା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ରାଧା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ମହାରାସ ହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାନ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଅତଏବ ଶକ୍ତିମୟୀ ମାତାକୁ ଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କଦାପି ଏକୀଭୂତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବହୁ ତପସ୍ୟା, ବହୁ ସାଧନା ଫଳରେ ଏ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ବିଜୟର ଦିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ସାଇନ୍। ଏଠି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପଞ୍ଜୀକୃତ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଯେଉଁଟାକି ସିଓର ଭିକ୍ଟ୍ରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ଦିନ ଆଜି। এই নিশ্চিত বিজয় ওভার দি আডভার্স ফোর্সেস। এই বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নিশ্চিত তার বিজয়ের দিন। সেইপাই মা ঘোষণা কলে বহুত বাধাবিঘ্ন। তেবে আগমন কাহিঁকি আমি যুগে যুগে দেখিছে। সেদিন সেই নন্দবড়া কনেয়া গোপপুরে গাଈ ଚରାଏ, ଯମୁନା କୂଳରେ ବୁଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରେ, ବଇଁଶୀ ବଜାଏ ଏବଂ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଇ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରେ। ତାକୁ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ସେ ଯିବେ ମଥୁରା କଟକ।
ଲେଖିଲେ କିଏ ନା କଂସ। ଲେଖିଅଛି କଂସ ହଇ ମହାରସ, ଆରେ ଗପପତି ନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ତତ୍କାଳେ ଆସିବୁ, ନହିଲେ ଛେଦିବି ସ୍କନ୍ଦ। ହେ ଗପପତି, ଏଇଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ପଢ଼ି ମାଣିବୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ସହିତ ତୋ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ପଠେଇବୁ ଝଣୁ ଯାତ୍ରାକୁ, ନହେଲେ ତୋର ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହବ, ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ସେଦିନ ସେ ନନ୍ଦବଳା ମଥୁରା କଟକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ବାଟରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି, ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଥୁରା କଟକରେ ଏବଂ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର, ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କଂସକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଗୋପପୁରରେ, ତେବେ ସେଇ ନଟଖଟିଆ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ ନନ୍ଦବଳା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ। ଆସିଲେ ମଥୁରା କଟକକୁ ବିନାଶ କଲେ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କଂସ ରୂପରେ ବୋଲାଇଲେ। କ'ଣ ଜଗତ ଜାଣିଲା? କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୀତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାତି ପାହିଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ରାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଆଗମନ ହବ, ରାଜା ହେଇପାରିବେନି। ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତା ପରଠୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚକ୍ର, ତାଡ଼କା ବଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀତା ଚୋରି ଏବଂ ରାବଣ ନିଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚକ୍ର ରହିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲିକି ଜାଣିଲା? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଯୁବରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ହିଁ ଥାନ୍ତେ। ସେଭଳି ମା ଆସିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ସେ ଯଦି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ଜାପାନ ଏସବୁ ଦେଶରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ମା ଆଉ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୀରା ଆଲଫା ସାହିକି ସବୁଦିନ ରହିଥାନ୍ତେ। କଦାପି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀର ଉପାଧି, ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆସିଲେ ଭାରତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲିକି ଚିହ୍ନେଇଲେ? ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲିକି ଜାଣିଲା? ଦିବ୍ୟଜନନୀ, ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ମଦର। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ ମଦର। ଅତଏବ ଆଗମନ ପଶ୍ଚାତରେ, କୌଣସି ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ବିରାଟ ଘଟଣା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ତାହା ଏ ମାନୁଷୀ ଚେତନା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ଆମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବାନି। ମାନୁଷୀ ଚେତନା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ମା ତ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବାହିତ ହେଲା। ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେଲା। ସେଇଠି ନିରୋଧ ବରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମକୁ 10 ବର୍ଷରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମା ଆସିଲା ପରେ ତାହା କ'ଣ 1 ବର୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? ଏକଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଅଫକୋର୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବହୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ଏକ ଗଲ୍ଫ ଥିଲା, ଡିଭିଜନ ଥିଲା। ପୃଥିବୀ କେବେ ଏକାକାର ହେଇପାରିବନି ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ କେବେ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇପାରିବନି। ଏହି ଧାରଣା ସବୁ ଥିଲା। ମା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଭୂମି। ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦି ପାରାଡାଇଜ ଗାର୍ଡେନ ହାଉସ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ। এই ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବ, এই ପୃଥିବୀ ହେବ ଅମରାପୁରୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାପୁରୀ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ଅତି ମାନବ, ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି।
ମନୋଂଶ ହେବ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏକ ନବ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଇ 24 ତାରିଖର ଆଗମନ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋନା ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମା ଆପଣ ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆପଣ ଏଇଠି କାଗଜରେ ସୁପ୍ରିମ ମଦର ବୋଲିକି ଲେଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଦିଏ ସୁପ୍ରିମ ମଦର ଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେହି ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାନୁଷୀ ଚେତନା ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତେବେ କେମିତି ଆମେ ମାଆକୁ ଜାଣିବା? ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ମା ରହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱତେତା, ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ବିଶ୍ୱତେତା କ'ଣ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ବିରାଜମାନ। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସେ ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ରୂପାହିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱଗତ କ'ଣ? ନା ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଠାରୁ ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ଅଛି, ଯେତେ ଜଗତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେଇ ବିଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣନ୍ତି, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗତ। ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ଅଛି। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ? ନା ଏଇ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତର ମାନୁଷୀ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତୀତା ମଧ୍ୟ। ଏକାଧାରରେ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତୀତା ମଧ୍ୟ। ମାଙ୍କର ଏମିତି ମହିମା। ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତାହେଲେ କୋଉଠି? ନା ଚେତନାର ସ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ, ତାପରେ ମନ, ଅତି ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ତାପରେ ଆଲୋକିତ ମନ, ବୋଧିଗତ ମନ, ଅଧିମାନସ, ତାପରେ ଅତିମାନସ, ଅତିମାନସ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ଏଇସବୁ ସ୍ତରରେ ମା ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ନା ଅତିମାନସରେ। ଅଧିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଏ ଜଗତରେ ରହିଛି। ଅତଏବ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ତଳକୁ ସବୁ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିମାନସ ଚେତନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ନା ଏବଭ୍ ଦି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଟୱିନ୍ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡ ଦି ଲୋଅର କନସିୟସନେସ୍। ନିମ୍ନ ଚେତନା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଯାତାୟାତ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛେ ଅଜ୍ଞାନର ତ୍ରିଧା ଜଗତ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ତାରି ମଧ୍ୟର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା। ଅତଏବ ସେଠି ସେ ସିଢ଼ି ସଦୃଶ ଅତିମାନସକୁ ସେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସେତୁ ଆମ ପାଇଁ। କୋଉଠୁ? ନା ଆମ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ମା ଟାଣି ନେବେ ସେ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିକ୍ଷେପ ହେଇଯିବା। ଅତଏବ ସେ ସିଢ଼ି ସଦୃଶ ସେ ଆମକୁ ଉତାରି ନେବେ ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ। ତାଙ୍କରି ପୁଣି 4ଟି ମହାଶକ୍ତି ରହିଛି: ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ମାହେଶ୍ୱରୀ କ'ଣ? ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଠାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ମାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି ସେମାନେ।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଏକୀଭୂତ ମାଙ୍କ ସହିତ। ଅତଏବ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଡାକିବା ନିରନ୍ତର ଆସ୍ପୃହା କରିବା ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେବା। ତେବେ ଆଜିର ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ନା ଏଠି ମା ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ କହୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନବ ହେବ ଦେବ ମାନବ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏଇସବୁ କିଏ ଆସିକି ଏଠି ସମାହିତ କଲେ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଆଜିର ଦିବସରେ 24 ତାରିଖରେ ଆସିକି ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା। ମା ଆସିକି ସଜାଡ଼ିଲେ ଏଇସବୁ ବିଶ୍ୱ ବା ଆମେ ହେବୁ ଅତିମାନବ ଏବଂ এই ପୃଥିବୀ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଭୂମି। ଏସବୁ ମା ହିଁ ଆସି ସମାହିତ କଲେ। ତା ପରଠାରୁ ମା ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ 1920ରୁ 1926ରେ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଠି ରହିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ସମାହିତ ହେଇଗଲେ। ଏ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ସମାହିତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ବୋଲିକିରି କହୁ। ଅତଏବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେବଳ ମା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ମା ହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତିମୟୀ, ମା ହିଁ ସେ ରୂପାନ୍ତରକାଣୀ ଶକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ 1926 ମସିହା ପରେ ପୁଣି ମା ଗଲେ, ବାହାରେ ରହିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଭୂମିରେ ଆଶ୍ରମର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ବିକାଶ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଇଏ ହେଲା। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ସବୁଠି ଆଶ୍ରମ, ସବୁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶ୍ରମର କଳେବର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମା ନ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମା ଆସିନଥିଲେ ଏସବୁ ସମାହିତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 24ର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା ଆସିଲେ ରୂପାନ୍ତରକାଣୀ ଶକ୍ତି। এই ପୃଥିବୀକୁ କେହି ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କରେ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ମା ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମା ତୁମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ମା। କାରଣ ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରକାଣୀ ଶକ୍ତି, ଅତିମାନସର ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ, ଯେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ତୁମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏଇ 24 ତାରିଖରେ ମା ଆସିକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ପରମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାକି କୌଣସି ଯୁଗରେ ସମାହିତ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ପରମ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଏକାଠି ସେମାନେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାଲୁଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିଲା ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମାଳବୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମା ନାରଦକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାତ୍ମନ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ସେତେବେଳକୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଯେ ଦୁନିଆର ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୁନିଆର ଯେତେ ବିଷ ଅଛି, ତୋ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତା ଦୁଆରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବେ।
ସେଇଠୁ ମା ମନ ମାଳବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସେ ଅଳ୍ପଇସା ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲା କି ଯେ ମୋ ଝିଅର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ? ନା ହେ ମା, ତୁମ ଝିଅ କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ବିନା ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ପୃଥିବୀରେ ଖେଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ କାରଣ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ତୋ ମା ସିଏ ଆସିଲେଣି ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର କରାମତି ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବିତ୍ପାତ ଅଛି ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବେ। ଅତଏବ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଆମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ଯେ ମା ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ସିଡ଼ି ମାର୍ଗରେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଆମେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଦୋ ଆଇ ଏମ୍ ବର୍ନ ବାଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୋ ଆଇ ଏମ୍ ବର୍ନ ବାଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ବାଇ ଚଏସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ପସନ୍ଦରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେଶ। ମା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ମାଇ ସୋଲ୍। ଭାରତ ହେଉଛି ମୋର ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶରୀର ମନ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ରହିପାରିବ କି? ଯେହେତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅଲଗା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଚଏସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଯଦି ମୋତେ ପଚରା ଯେ ମୋର ପସନ୍ଦ କୋଉଟା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାଇକିକ୍, ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଯେ ସାଇକିକ୍, ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ପଢୁଛୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରକୁ ଭାରତ ଜନନୀ ତାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରିକି ଉଠୁଛି। ଭାରତ ବଳୁଆ ନା ଦୁର୍ବଳିଆ? ନିଶ୍ଚିତ ବଳୁଆ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ଭାରତ ଜନନୀ ଉପରେ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଡେଟି, ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ, ଲିଭିଂ ସୋଲ୍, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯେକୌଣସି ରୂପ ଚାହିଁବେ ସେ ରୂପକୁ ନେଇପାରିବେ। ମାନବ ରୂପକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭାରତ ମାତା ମାନବ ରୂପକୁ ନେଇପାରିବେ। ସେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଦେଶ ନୁହଁ, ଝରଣା ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଦେଶ ନୁହଁ, ଜଳ ପଦାର୍ଥର ଦେଶ ନୁହଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ। ଏକଥାଟା ମା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଆସିଲେ 1914ରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତର କଲଚରକୁ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ତା ବେସରେ ଅଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ତାକୁ ସେ ବିକୃତ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ତାର ଅନେକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତ ସମୟ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୁଣି 7:50 ଭେକେସନ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଖାଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ସତ ନା ମିଛ? ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହବା, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ।
जदि भारत पाकिस्तान एक न होउचंदी पाकिस्तान जदि भारत सहित न मिसिबो पृथ्वी मानचित्र रे पाकिस्तान रो स्थान रहइबो नाही तेणु पाकिस्तान को दुर्बल करिया पई माँ तांकर महाकाली शक्ति प्रयोग करी 6टा स्टेट रे डिवाइड कर देले जो 6टा स्टेट रे डिवाइड कर देले 6टा राज्य रे भाग भाग हे गला पाकिस्तान जो पाकिस्तान गोटे भारत रो अलग हे जाइतला अलग होला पर तांको भितरे पुनी 6 हे आ प्रत्येक कहले आमे इंडिपेंडेंट आमे के का सहित सहयोग करिवुनी का पर निर्भर करिवु स्वतंत्र आमे हो तांको ता भितरे गृह युद्ध लागि कि रहला 6 जण जाक एकाटी हेले सिना बलटा अधिक हो अलग अलग रे बल कोठु आसीबो ते जो महाकाली शक्ति को प्रयोग करी माँ पाकिस्तान को डिवाइड कर देले पाकिस्तान दुर्बल हे गला आ एते दुर्बल हबो आहुरी दुर्बल हबो शेष से पाकिस्तान भारत को ऊपर निर्भर करियो पाकिस्तान भारत सहित मिशक बाध्य हबो माँ अकल्ट नॉलेज रे मास्टर मु तार उदाहरण दउची बाहा संप्रदाय जन महिला माँ कर स्पिरिचुअल क्लास बुधवारिया जो हुए फ्रांस रे से आसी जोग दियंती से तो माडाम मीरा बोल डाकन माँ बोले आमे सिना कहचे माँ बोले सी कि माँ बोली कहते से कहते माडाम मीरा तुम एत बढ़िया कहूच जे मोर इच्छा हो तुम कहया शुणिक मुझे बड़ बड़ स्पीच सब दिखती ठीक अच्छे ग्रांट कराब किसी असुविधा नहीं माँ अलाउ करदे निकट रे किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं गोटे विराट सम्मिलन हुए आ सबुथर वक्ता था माँ एथर माँ सजेस्ट कले ना एथर मु कहबी नहीं यही भद्र महिला जनक कहे ना लिफलेट रे बांट चारिटा स्प्रेड हो गला बेतार माध्यम बेतार कोड़ा रेडियो से टीवी एत स्प्रेड हो नथिला तो रेडियो माध्यम वार्ता जन दिगला पाखरे 10 मिनट वाकेबल डिस्टेंस माँ आसी पहुंचले से सभास्थान को जावाई से भद्रमेला पाखे कि माँ आसी जहाँ देखिले कल्पना कर पारे देहर टेम्परेचर 102 रु अधिका अच्छे कंबल घोड़े शोई थरुंट गोटा पर कंपुंट तेणु यही अवस्था से केमी जाकि स्पीच देवे चारियार तो लोक मैंने जानते ना प्रसार होपर जदि माँ नजीबे ये भद्रमेला जब नजीबे माँ अपदस्थ हे माँ कौन कले देखिले अरे 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 या गोटे इविल फोर्स अटैक कर देछि तेणु इविल फोर्स अटैक थाउ किसी असुविधा नहीं माँ टेक्निक कले कौन कले बॉडी एक्सचेंज करदेले इविल फोर्स जो बॉडी को बेस करके अटैक करथिला वर्तमान से इविल फोर्स इ नुआ बॉडी को अटैक कर पाइलानी तेणु भद्र महिला शरीर बदल हो गला वर्तमान माँ से रहिले भद्र महिला शरीर नहीं कि माँ गले कोड़ी गले से स्टेज गले चमत्कार भाषण है रिपोर्टर माने सब रिपोर्टिंग कर पकेले लेखालेखि कर पकेले अनेक क्वेश्चन कर पकेले ता परदिन फ्रंट पेज रे बाहर पड़ला माँ से स्पीच सारी प्रोग्राम सारी फेरले आसिक पुणी बॉडी बदल देले बॉडी बदल हो गला परे आउ ताकर ज्वर नहीं पूरा नॉर्मल से जो किसी मुहूर्त वीर शक्ति अटैक करथिला से भद्र महिला को ता कवल से निज रक्षा कर पार नथिले माँ ताकर अकल्ट नॉलेज रे वीर शक्ति को पराभूत कले तापर सकाल फ्रंट पेज रे लेखा सब बाहर डायस छिड़ा से भाषण मारुंट फटोचित्र सब बाहरी पड़ी टीपर पेपर खंडा पड़ी भद्रमेला पेपर देखले अरे मु कौन भाषण दौली मु तो मूल थरुली ज्वर होता मत मुझे स्टेज रे मो फटोचित्र कमी बाहरला ये पुणी केमी संभव पेपरटा धरी गले माँ पाख कहले मैडम मीरा तुम आज पेपर पढ़ हाँ पेपर पढ़ी ना तुम के चमत्कार भाव भाषण देच के चमत्कार उत्तर सब दौच अनेक लोग केते केते प्रकार प्रश्न सब पचार खूब चमत्कार है बहुत बढ़िया है सतरे कौन मु कल जाइली
ମତେ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଗଲି କେତେବେଳେ? ମୁଁ ତ ଯାଇନି। ତ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋ ଫଟୋ ବାହାରିବା, ମୋର ସ୍ପିଚ୍ ବାହାରିବା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ଏମିତି ହେଲା? କଣ ୟାର ସିକ୍ରେଟ କଣ? ମାଡାମ ମୀରା କୁହ। ମାଡାମ ମୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ଥିଲ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରସାର ହେଇଗଲାଣି, ତମ ନାଁ ଫଟୋ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଛି, ତମକୁ ଲୋକେ ନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଅଫେନ୍ସର କଥା ହବ। ପୁଣି ମୋ ସଜେସନରେ ତମ ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୂତ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସ୍ ହଡସନ ଓରଫ ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ବିଲେଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହଉଛି। ତେଣୁ ରୋଷେଇଆକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଯୋଉ ରୋଷେଇଆର ନାଁ ହଉଛି ବିଠଲ। ସେ ବିଠଲ ତାର ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ବେଙ୍ଗା କରିବ। କୋଉଦିନ ପାଣିଆ କରିବ, କୋଉଦିନ ଲୁଣିଆ କରିବ, କୋଉଦିନ ସିଝି ନଥିବ, କୋଉଦିନ ଆଉ କଣ କରିଥିବ। କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଦତ୍ତା ରାଗିକି ସେ ବିଠଲକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା। ରାଗି ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା, ମୁଁ ତ ଦଉଛି ପାନେ। ସିଏ ଗଲା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧଇଲା, କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ କରିବା। କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି, ସେ ଦତ୍ତା ଯୋଉଠି ରହୁଛି ରୋଷେଇ ଘରେ, ମୁଁ ତାର ବାଟ କରିବି। କେମିତି କୋଉ ରୂପରେ ଆସି ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖା ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇଛି ମୁସଲିମ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଦତ୍ତା କଣ କଲା ନା ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ଏଠି ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି ବୋଲି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଟେକା ପଥର ପଡିଲା। ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ତ ଟେକା ପଥର ପଡିଲା, ପୋଲିସ ଡରିକି ପଳେଇଲେ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା। ମା ଆସି ଦେଖିଲେ, ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତିରେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି। ମାଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ପୁଣି ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ମା ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଲେ ସେ କାନ୍ଥରେ ମୁସଲିମ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇଛି ତାନ୍ତ୍ରିକଟା। ତାର ସେ ଲେଖାଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାୱାରଟା, ଲେଖାର ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ସେଇ ପାୱାରରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି। ମା ସେ ଶକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ମା କହିଲେ ତତେ ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ତତେ ଯିଏ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ଏଠିକି, ତୁ ତା ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ନା ମୁଁ ତତେ ନାଶ କରିବି। ସେ ଡରିକି ମାଙ୍କର ଶରଣ ହେଲା, ମା ନା ନା ନା, ମତେ ବିନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ମତେ ଯିଏ ପ୍ରେରଣା କରିଛି ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବି। ଗଲା ସେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ରେଟ୍ରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଯେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମରିବା ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଇଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଉରା ହେଇ କହିଲା, ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ନା? ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଧରିକି ଆସିଛି, ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ତାପରେ ମା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇଲେ, ତାର ପୁଣି ଭଲ ହେଇଗଲା। ते माँ समस्तଙ୍କ ପାଇଁ दिव्यतार परिप्रकाश निमित्त कार्य करिथांती। आमे जदि माँ को इच्छा अनुसार निजको सजाड़िया पई संकल्प नबा, आम भितर जो अपशक्ति बा एडवर्स फोर्स अछि, माँ को प्रभाव रे से एडवर्स फोर्स कार्यकारी हेई परिबो नाही। सी तार थाओ समस्त पृथ्वी रे स्थान अछि, तांको पे भी स्थान अछि, तो पृथ्वी रे से न रहंतु बोले आमे कहीं कहबा? पृथ्वी रे समस्त अछंती, आमे अच्छे सी भी रहइबो, किंतु तार जो प्रभाव आमको एते प्रभावित करि परिबो नाही जदि मां को प्रभाव प्रति आमे उन्मुक्त हो। तेणु जो अतीन्द्रिय बल रे शक्ति बल रे मां ये पृथ्वी को दिव्य करिया पई दिव्य शक्ति को अवतरण करी क्रिया करे देले। से देखुतिले पृथ्वी रे गोटे शक्ति श्री अरविंद जो तपस्या आनी सी पृथ्वी को आसी पार नहीं। महापुरा बहुत ऊर्ध्व को उठिगल देखिले गोटे कबाट तो छेकी रखी सुवर्ण हाथुरे शक्त प्रहार देले,
ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା, ଅତିମାନ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଆସିଲା। 4, 5, 6, 7 ମସିହାରେ 4 ହେଲା ତାରିଖ, 5 ହେଲା ମାସ, ମାନେ ମେ ମାସ 1967 ମସିହା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମା ତାକୁ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ କ୍ରିୟା କରେଇଦେଲେ। 1969 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ତ ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଭଗବାନ ହବା। ଯଦି ମା ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନ ହବା ବୋଲି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ସେ ବିଜୟର ଦିବସ, ଯୋଉ ବୀର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସାଧନା ପଥ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଉଛି, ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତି ପରାଭୂତ ହବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।